أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın barşabızga da. İbadetlerimizni Allah Teala kabul kılıp, günahlarımızı gafo eylesin. Her bir hamd sene maqtawlarımızı Allah Teala kabul kılıp, her barcha salavat şerifelerimizni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine eriştire kursun. Muhtaram kardeşler, bizning indi mana o'quv yili boshlanganlikdan biz atnada silashib ketgan edik sizning bilan g'ilim turunda, g'ilimni alu turunda. Bugun indi azrakkina silashib ketiribmiz g'alimlarga bo'lgan munosabat turunda. Ne uchun deganda, so'nggi vaqtda umuman kishininga qarata ehtiromi bitdi. Elek masalan silashganda maxsus so'zlar saylab, har bir kishining statusuna qarab shulay bit endi silasharlar edi. Aytik, sening oldingda kim turganga qarab, baribir so'z saylarga tirishalar edi, motor etib silasharlar edi. Bugungi kunda degan nechikdir anday silashuv adabi, muomala adabi degan anday narsa yo'qqa chiqdi. Bu internetda da yo'q endi shulay bit begarakda ul nida da yo'q. Hatto mana bizning bu darslar masalan internetga chiqib bora, anda da kimdir kommentariyalar bo'la bitindi, kimdir senga istama kirtirga tili, kimdir tuzatirga tili xatolaringni agarda bo'lsa, anda da tege anday xato tuzatuv degan narsa yo'q. Anda tege u seni ranjitirga, anda tubansatirga, sen ishak, sen tiglaysin bulay deb mana shunday shunday munosabatda so'z bora. Bulay bitindi. Albatta bu tege musulmonlar orasida da bor, hozir ham bunday kishilar orasida da bor. Bizning umuman muomala adabi, bir-birimizga bo'lgan munosabat endi ul nechikdir butunlay yo'qolib bitdi deb aytsang da bo'la. Ikki do'st kishini birga silashib o'tirganin qarab o'tirsang, ular so'ginalar, pashol ты туда, pashol ты сюда deb o'tiralar. Elek anday so'z uchun tege o'pkalilar edi. Minimum shulay bitini, maksimum birni so'g'alar edi, ko'stibini tindiralar edi. Hozir endi ul tege nechikdir shulay silashib o'tiruga aylandi. Qizg'ancha qarshi shunday muomalalar ular endi g'alimlarga da ko'chdilar. Bizning dinimizda bor shulay islom g'alimlari, zo'r g'alimlar, qay vaqtda ularning o'zlarini shulay deb aytadilar, qay vaqtda isen bo'lmasalar ularning ortida shulay deb so'z yirtalar, yamsiz etib. Falan degan deb shulay bitindi, yashtashi kibikkina, yashti kibikkina mana shulay ayttirib, jingilchagina tubansitib silashalar. Ham endi biz bilamiz, masalan Imom Buxoriy da shulay bit. Rahimahulloh aning mana hadislar jiyintig'i kitobida tiyilganda, mınğa qara qag'lov shulay bit. Ul bit Imom Buxoriy ul g'adi kishi tugul u. Ul bit sening kursingda yozilgan kitob tugul u. Imom Buxoriy ul 3-asrda hijriy bo'yicha shulay bit yashagan kishi, kitobni yozgan kishi. Ham albatta endi ul aning darajasi, aning shulay bit endi tutgan roli shu islom g'alaminda ham bek ko'p illarda albatta aning bilan shulay jingilchagina munosabat qilarga yaramay. Ul zo'r g'alim bilan sanashirga kerak shulay bit. Aytik endi mana Ramzan Ahmadovich Kadirov bilasizmi shulay bit murojaat etib chiqqachdan bu masala hozir hal etila boshladi. Hadislarni shulay bit tuymasqa degan shunday qarorni endi qabul etganlardirmi, yo'qdirmi, o'ng'a yoqqa hal etilirga tura bo'yibir. Lekin bit bunda ul aytdi, ana tingladılar. Bit Imom Buxoriyning o'zi bor bit hali shulay bit. Aning shaxsi bor. Ham anday kishini bulayg'ina tiyib bo'lmay, bulayg'ina tege kitoblarini tiysang, demak endi sen uni ehtirom etmagan bo'lib chiqasan. Demak mana shu g'alimlarga qarata bo'lgan munosabat degan narsa bor. Bu muhtaram qardoshlar, Sovet chirindan kelgan narsa bizga. Bunday tarbiyasizlik. Chunki Sovet chirinda kishiga sanamay boshladilar, butun kishini tegizladilar. Ya'ni butun kishi tegiz deydilar, shulay bit endi. Shu tegiz. Sening oldingda professor turami shulay bitanda, mulla turami sening anda, endi pop turami sening oldingda, bayarmi ul knyazmi, butun kishi tegiz. Kimdir xo'ja Sovetlar Soyuzida? Рабочий klass shulay bit. Demak, ularning bitinisi bilan da рабочий klass bilan silashgan kibik silashalar. Shundan kelgan ayber u. Nashu shunday munosabat. Ham albatta endi ziyoli kishilarni bilimlimi ul, bilimli tugilmi ul atirga shulay bit endi. Eng joylisi rastrelять или ссылкага bitta ketdi shuning bilan. Albatta shulay deb g'alimlarni, ular bit endi ziyoli kishilar yo'q etib borg'achdan, unda
аларның шушы кешеләрнең балалары дип әйтик, шушы рабочий классның балалары, алар әлбәттә галимнәргә карата, яки ниндидер зыялыларга карата аларның ихтирамнары булырга мөмкин түгел. Менә шуңа күрә без яңадан шушы үзебезнең зыялы кешеләребезгә, бигрәк тә инде галимнәргә үзебезнең ихтирамыбызны кайтарырга тиешбез. Аларның гади кеше генә түгел икәнен аңларга тиешбез. Имам Ат-Тахави әйтә, Имам Тахавине сез беләсез инде, акыйда буенча шулай бит, акыйда китабы буенча ул әйтә. Без ди һәрбер үзебезнең элекеге булган тугры дөрес буыныбызда булган кешеләрне ди, ягъни андагы булган игелекле, гыйбадәтле кешеләрне ди, булсын ул ди галимнәребез, булсын табигиннарыбыз ди, булсын фақихларыбыз яки хәдисләр белгечләре булсын ди, без аларны бары тик яхшы яктан гына искә алырга тиешбез ди. Әгәр дә аларны начар яктан искә алсаң, бу кешеләр туры юлда булмас ди. Ягъни дин галимнәрен начар яктан искә алсаң, бу кешеләр туры юлда булмас ди. Демәк, аларны, галимнәрне без әле үткәннәрне, үлгәннәрне бары яхшы яктан гына искә алырга тиешбез ди. Әгәр дә инде әйтик, яхшы яктан дигән сүз, бу аларны кимсетергә ярамый димәк. Аларга начар сүзләр, гайбәт сүзләр яки анда бактаннар белән сөйләргә ярамый. Ләкин әгәр дә аларның хаталары булса, ихтирам белән аларның хаталарын әйтергә ярый. Чөнки һәрбер галимнең дә хатасы булган, ләкин ул аны ихтирам итмәү дигән сүз түгел. Юк, без әгәр дә хата булса кешедә, мәсәлән, табигиннарда я булмаса анда кайбер галимнәрдә без әйтәбез, аның шундый хатасы булган, ләкин аның укучылары аны төзәткән, яки аны теге башка галим аны төзәткән. Яки ул галим үзе соңрак аны төзәткән. Бу аны кимсетү түгел. Ә менә инде мыскыл итеп сөйләү, ул фәлән тегән дип шулай бит инде яшьтән кебек, әлбәттә инде бу килешә торган әйбер түгел. Ягъни без аларны, шушы галимнәребезне бары тик яхшы яктан һәм яратып искә алырга тиешбез. Һәм аларны турында сөйләгәндә, әлбәттә инде рахимахуллаһ дип, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә рәхмәте булсын аларга дип сөйләргә тырышырга кирәк. Сахабалар булса радиллаһу анһу дип шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям турында сөйләшсәң, саллаллаһу алейһи ва сәллям дип аның шулай бит исемнәрен әйтергә кирәк. Бу аларга дуга булып бара һәм синең аларга карата булган ихтирамыңны күрсәтә. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, инде ихтирам турында Ибн Габбасның радиллаһу анһу укучысы Таус ибн Кайсам рахимахуллаһ булай дигән. 4 кешене ихтирам итү сөннәт дигән. 4 кешене ихтирам итү сөннәт. Беренчесе галим кешене. Галим кешене ихтирам итү сөннәт, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытыннан килгән сөннәт. Икенчесе улы кешене, чәче агарган. Чәче агарган кешеләр, менә монда бар безнең чәче агарган кешеләр шулай бит. Синең алдыңда улы кеше торса, демәк син аны ихтирам итеп сөйләшергә тиеш. Кимсетеп түгел, үзең яшьтән кебек түгел, улы кеше итеп сөйләшергә тиеш, абый дип шулай бит. Кай вакытта менә безнең татарларга килеп керде, шундый гадәт, русларда юк бит ул анда теге абый дигән әйбер. Исем белән әйтеп, теге ты дип шулай итеп сөйләшәләр анда. Бездә абый диләр шулай, фәлән абый, фәлән абзый дип сөйләшәләр анда. Шуңа күрә дә, ләкин урысларда бар исем отчество белән мөрәҗәгать итүләр. Ул бик мөхтәрәм кешеләргә генә исем отчество белән мөрәҗәгать итә торган булганнар элек шул русларда инде. Сөйләшкән вакытта менә бездә Яхьяга Яхья Саныч дибез шулай бит инде. Ихтирам итеп, без аңа Яхья абый дип әйтмибез бит шулай бит инде. Яхья Саныч дибез без аңа. Это уважение же Яхья Саныч, да, когда по отчеству говоришь. Тебе нравится? Всем нравится. Шулай итеп менә инде без мөрәҗәгать итәбез шулай бит, бу инде ихтирам билгесе булып санала. Шуңа күрә улы кешегә дә без ихтирам белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез мөхтәрәм кардәшләр. Өченчесе ди, ул да булса түрәне ди. Түрәне ихтирам итәргә кирәк барыбер. Нинди генә түрә булса да, ихтирам итеп сөйләшергә кирәк, матур итеп сүз башларга кирәк. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссәламны Фиргаун янына җибәргәндә нәрсә диде? Ва кул лаху кауlan лаййинан. Син аңа йомшак сүз әйт диде. Муса алейһиссәламны Аллаһ Тәгалә үз көче белән көч бирә аңа. Аллаһ Тәгалә ярдәмче ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә ярдәмче ди. Аллаһдан килгән кеше бу Муса алейһиссәлам. Ә Фиргаун кем? Ул тиран, залим, тамух каләгәсе кеше, Аллаһ Тәгаләнең дошманы. Шул кешегә дә ди Аллаһ Тәгалә әйтә, йомшак сүз белән мөрәҗәгать итте. Йомшак сүз белән әйтте. Шуңа күрә дә түрә булса шулай бит, син аңа йомшак сүз белән мөрәҗәгать ит.
Барбер ихтирам дигән нәрсә булырга тиеш. Һәм дә инде 4нчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, бу да булса әти-әни. Әти-әнине шулай әлбәттә ихтирам итәргә кирәк, бер сүзсез. Менә шушы 4 кешеләр, алар менә шушы ихтирамга лаеклы кешеләр. Бunda эшләре турында сүз бармый, аларның статуслары турында сүз бара. Эшләгән эшләре аларның начар булырга мөмкин. Синең әти-әниң начар булырга мөмкин. Карт кешедә бызык булырга мөмкин, шулай бит теләсәң нәрсә сөйләп җөргә мөмкин. Түрәдә мәсәлән гаделсез булырга мөмкин. Галим дә бызык булырга мөмкин, ләкин аларның статусы бар. Менә шушы статуска карап син аларга ихтирам белән карарга тиеш ди. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе моның мөхтәрәм кардәшләр башка бер хикмәте дә бар. Мәсәлән, галим кеше шулай. Начар галимне ихтирам итмәскә дигән сүз бар. Әйтик, мәсәлән, Габдулла Тукайның начар муллалар турында язган шигырьләре бар. Шушы шигырьләргә карап, хәзер Габдулла Тукайның муллаларны яратмаган дигән сүзе йөри. Һәм шундый теге муллаларның сүгү аркасында күп менә безнең инде совет чорында укыган кешеләр беләләр, муллалар начар булган дигән сүз йөри. Начар булган дигән сүз. Безгә бит аны сөйләп бетермиләр. Әйтик, мәсәлән, бер авылда бер мулла бөтен авылны үз акчасына ашатып ята. Ачлык вакытында. Бөтен акчасын шунда тотып бетерә. Әллә ничә путтан да меңләгән пут тарата бодайлар белән, тарата акчалата тарата ничәдер анда меңләр инде шул күп акчалары була, кибетләреннән бушка әйберләр биреп яталар. Аны бит сөйләмиләр совет чорында, шулай бөтен мулла начар. Бөтен мулланы атырга, алар кеше өстеннән байып ятканнар, шулай дип кенә. Менә шуңа күрә дә әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, начар муллаларны сүксәң, аның яхшыларына да ләгә. Яхшыларына да ләгә, алар да начар булып килеп чыгалар. Шуңа күрә дә статусына карап, менә шушы ихтирам дигән нәрсә булырга тиеш ди. Имам Ахмәднең укытучысы Халаф ибн ал-Ахмар рахимахуллаһ, Имам Ахмәд аның янына килгәннән соң, рахимахуллаһ, аны үз янына утыртмакчы була. Имам Ахмәд аның укучысы. Һәм инде укытучысы аны үз янына утыртмакчы була. Ни өчен? Чөнки кай вакытта укучы укытучыны узып китә. Гыйлеме ягыннан. Гыйлемлерәк булып узып китә, шулай бит инде. Һәм үз янына утыртмакчы була. Ләкин Имам Ахмәд нәрсә ди? Мин синең каршыңга утырам, яныңа утырмыйм ди. Янга утырса, димәк ул аның белән бер тигез дигән сүз. Каршыда утырса, укучы дигән сүз. Мин синең каршыңга утырам, яныңа утырмыйм бер кайчан да ди. Чөнки безгә ди, гыйлем алган кешеләр алдында күндәм булырга кушылды ди. Имам Ахмәд әйтә. Минем хакым юк ди. Хәтта ул кайчандыр сиңа ниндидер гыйлем биргән икән, хәзер син аны узып китсәң дә, ул синең остазың, галимең булып санала. Менә мөхтәрәм кардәшләр, без бөтенебездә мәчеттән, мәчет янындагы укулардан чыккан кешеләр. Безгә ниндидер абыстай яки мәчеттәге ниндидер бер укытучы хәрефләр өйрәткән безгә, шулай. Без ул хәрефләрне өйрәнеп, гыйбадәт исламияны өйрәнеп, мәдрәсәгә кереп, зур белемнәр алып чыктык. Хәзер без бу мәчеттә укыган абыстайны, бәлки шунда утырган бер бабайны инде узып та киткәнбездер гыйлем буенча. Ләкин ул барбер синең остазың булып кала. Ни өчен? Чөнки аның белеме булмаса, син мәдрәсәгә керә алмас идең. Аның биргән белеме булмаса. Менә шушындый нинди генә остазларыбыз булса да шулай бит. Аларны без узып киткән булсак та, барбер аларга карата без ихтирам белән карарга тиешбез ди. Һәм әлбәттә инде без гыйлем аларга тиешбез шушы үзебезнең остазларыбыздан. Һәм дә кай вакытта уйлыйбыз, менә остазлар инде безгә гыйлемнәрне биреп тә бетергәннәрдер дибез кайчагында. Ләкин яхшы остаз ул һаман гыйлемен арттырып тора. Һәм инде һәр вакыт аннан алырлык гыйлем була. Шуңа күрә моны онытмаска кирәк, остазлар янында булган вакытта. Укытучыларны сүгәргә ярамый. Ибн Асакир әйтә, рахимахуллаһ, укытучы галимнәрнең итләре агулы ди. Менә сез беләсез, шулай Коръәни Кәримдә әйтелә, әгәр берәр кешенең гайбәтен сөйләсәң, аның итен мәйт ите ашаган кебек булырсың ди. Коръәни Кәримдә әйтелә, шулай. Мәйт ите ашаган кебек булырсың. Мәйт итен ашасаң нәрсә, үләксә бит инде ул. Син ашасаң үлмәскә мөмкинсең. Чөнки ул ит барбер ит инде ул. Кеше итен ашаган кеше үлми. Бар бит ана лютаятлар шулай бит инде, алар үлмиләр. Ләкин галимнәрнең гайбәтен сатсаң, аларның ите агулы, син үләсең ди. Димәк, аларның ите агулы, син үләчәксең ди. Шуңа күрә дә аларның итләре бигрәк тә хәтәр, аларның гайбәтен сату бигрәк тә хәтәр гади кешенекенә караганда. Ни өчен?
Чөнки Аллаһы Тәгалә бу кешеләрне сайлап алган динен таратыр өчен. Ул бит аларны юкка гына сайлап алмаган. Бу кешеләрне сайлап алган динен таратыр өчен. Коръән сүзе, хәдис сүзе аларның авызыннан чыксын өчен. Алар кеше алдында чыгыш ясасын, кешеләрне дингә чакырсын өчен. Шуңа күрә аларга дошманлык күрсәтсәң, начар сүз сөйләсәң, инде син Аллаһы Тәгалә белән сугышкан, көрәшкән кебек буласың һәм агуланасың. Бу синең өчен үлем дигән сүз. Син үләчәксең ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, галимнәрнең буларга мөмкин хаталары. Һәм бу хаталарны күрмәскә тырышырга кирәк. Идеаль кешеләр юк. Идеаль кеше юк. Кай вакытта күреп аласың да бер галимне, бу да идеаль түгел икән дисең, шулай бит инде. Беркем идеаль түгел, син дә идеаль түгел, беркем идеаль түгел. Шуңа күрә элек безнең халык әйткән, мулла кылганны кылма, мулла сөйләгәнне тыңла дигән. Чөнки мулла кеше буларак ул ниндидер хата җибәрергә мөмкин. Ләкин син аның сөйләгәнен тыңлады, чөнки сөйләгәндә бер генә мулла да начар сүз сөйләми. Әллә нинди начар мулла булса да, ул яхшы сүз сөйли. Бер үк сүзне сөйләсә дә яхшыны сөйли ул. Кешене яхшыга чакыра ул. Менә шуның эчендә хаталары булса да, син аларны күрмәскә тырыш ди. Әгәр дә инде күрәсең икән, үзенә килеп әйт. Башка кеше алдында фаш итеп йөрмә шулай. Үзенә килеп әйт. Шулай күрдем, кешеләр сизә, булай эшләмә бүтән дип, менә шулай итеп үзенә килеп әйт. Шулай эшләсәң инде ул әйбәтрәк була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, галимнәргә карата шундый бер мөнәсәбәтләр бар. Мөхтәрәм кардәшләр, бу инде безнең шушы китапларыбыздан алына. Иншаллах, русчада сөйләп китербез. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об отношении к ученым. То есть мы с вами несколько раз поднимали эту тему периодически, но давно уже не говорили, как надо относиться к ученым, особенно к ученым в исламе. Потому что в последнее время нашей привычкой стало поносить ученых, оскорблять, говорить про их ошибки, на ровном месте их исправлять, подчас даже просто нелицеприятно от них отзываться, об этих ученых, об исламских ученых. А на самом деле ты о них многого не знаешь, об этих людях. Ты просто слышал. Например, ваххабиты — это слово официально, то есть говорят, вот ваххабиты, как будто оскорбление звучит. На самом деле Ибн Баз, то есть это ваххабитский ученый, да, он сам сказал, что это слово как бы их не оскорбляет. Это, как бы их определяет. Ничего страшного, говорит, в этом нет. Поэтому это не как оскорбление, просто говорю, так говорю, да, считает, что ашхариты — это приверженцы ашаритского учения по акиде, да, ваххабиты считают, что ашариты верят, что Аллах везде. Вот они друг другу говорят. Ашариты говорят, верят, что Аллах везде, что Аллах везде. Но в ашаритском учении такого нет. То есть там нигде не сказано, что Аллах везде. Нет такого в их книгах. Они книги друг друга не читают. И раз начинают вот так говорить, оскорблять и так далее. Даже не зная, о чем пишут, о чем они говорят, например, да. Поэтому сейчас это стало как-то какой-то привычкой. И так иногда под такую критику попадают именитые, знаменитые такие, так скажем, ученые, да. Как минимум, чтобы критиковать таких ученых, нужно достичь их уровня. Как минимум. Но это сейчас невозможно. Ввиду ограниченности знаний, испорченности людей. Поэтому это невозможно. Эти люди, они сейчас достойны лишь подражания, чтобы за ними следовали. А чтобы быть как они, это невозможно, дорогие друзья. Один человек раньше заменял собой 20 ученых. Сейчас 20 человек – это разные специальности, там, да, по языку, по акиде, по усулю, там, по фикху и так далее, и так далее. Это все разные ученые сейчас. А раньше один человек заменял всех этих людей. Просто сейчас это невозможно. Поэтому критиковать ученых нам, мусульманам, не просто неприлично, а нельзя. Тем более, когда ты не знаешь тему, не знаешь вот всех этих тонкостей. И вот вот на днях была запрещена книга имама Бухари, как вы знаете, да? Рахимахуллах, великий ученый ислама, хранитель хадисов.
Если бы не было таких ученых, как имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, там, да, Насаи, там, Ибн Маджа и так далее, то что случилось бы? Мы бы не знали, какой хадис правдивый, какой нет. Эти люди собрали хадисы и вычислили, какие из них правильные, какие из них неправильные, что ложно, что нет. Они сохранили ислам, эти люди, можно сказать. Потому что такое ислам? Ислам – это Коран и Сунна. Коран, альхамдулилля, сохранен Аллахом. Аллах сказал, обещал до судного дня, что Коран будет храним. Но про хадисы Аллах Тааля не говорил. Хадисы оставил на плечи мусульман. Сказал, вы должны беречь. И появились люди, которые этим начали заниматься. Альхамдулилля. Если бы не они, если бы их не труд вот такой вот титанический, сейчас хадисы мы бы не разобрали, где ложные, где правдивые, где какие. Поэтому это гиганты. Гиганты мысли, гиганты, это ученые, тем более исторические личности. И вот раз запретили, например, книгу имама Бухари, рахмахуллах, но, альхамдулилля, вопрос решается. Его личность, даже если рассматривать как историческую личность, вот, например, запретить слова Цезаря. Да, например, взять и запретить слова Цезаря. Кто же это сделает? Да никто не сделает. Потому что это историческая личность. Как это ты его запретишь, его слова? Это история. Имам Бухари тоже так же, как минимум, как историческая личность, нельзя запрещать его книги или же его слова. Как минимум. Как максимум, это человек, который сохранил сунну. Так скажем, да? Но это неудивительно. Как мы сказали, в советское время было неуважение к таким людям, к ученым в принципе. Особенно не к советским ученым. Я вам уже рассказывал как-то, может кто-то забыл, может кто-то вспомнит. Вот мы здесь вот с братьями ездили в Самарканд, нам рассказали, что в Советском Союзе, при Советском Союзе, то ли при Брежневе там еще, приехал иорданский король. Точнее, иорданский король написал письмо. Я, говорит, хочу съездить в Самарканд. Под Самаркандом похоронен имам Бухари. Брежневу написали. Там в шоке. Иорданский король, высшее лицо целого государства, хочет съездить в провинцию какую-то. Да? Что? Зачем? Он говорит, я хочу посетить могилу там такого-то человека, имама Бухари. Все говорят, а кто такой Бухари? Никто не знает, кто такой Бухари в советской власти, да? Это не Бухарин, а Бухари. Да? Никто не знает, кто такой имам Бухари. Что делать-то? Ладно, отправили туда людей посмотреть, что это, кто там похоронен. Приходят, могила заброшена, вокруг могилы там были мечети, они используются как склад для удобрений, для хлопка. Ну, все поросло, то есть заброшенность такая. Что делать? Давай привезем его ночью, чтобы этого всего не было видно. Вот этого неубранности, да? Хорошо, привезли его ночью, катали, опоздали типа, привезли его ночью, этого короля. Он говорит, он пришел туда, читал намаз и сказал, я, говорит, хочу здесь остаться. И остался до утра. Рассвело, солнце встало, и он увидел это и заплакал. И сказал, мы, говорит, выкопаем вот так вот кубиком, говорит, могилу имама Бухари. У него там мавзолей, не просто там могила, а мавзолей. Выкопаем, говорит, вот этот мавзолей, говорит, сколько это будет весить, мы вам столько дадим золота. Но разрешите нам забрать его тело отсюда. Вы, говорит, не знаете, кто здесь лежит, и не имеете к нему ни малейшего уважения. Вы оскорбляете, говорит, его. Столько золота вам дадим. То есть выкопаем вот так вот. Сколько-то кубметров там получится, да, столько золота вам дадим. Тогда начали думать. Если предлагают столько золота за этого человека, за землю, да, там что-то не то здесь, да. Потом было принято решение очистить мечеть от этих удобрений, облагородить, там, привести в порядок, отремонтировать и так далее. Тогда было вот так вот сделано. Понимаете, вот откуда корни идут нашей местности, когда мы не уважаем ученых. Вот такие мы, дети этих рабочих и крестьян, так скажем, да. Мы не знаем ни ученых наших, ни отцов, ни дедов, ни имамов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мы должны это все восстановить, эти все вещи. И уважение к нашим ученым должно, естественно, у нас быть должным образом. Например, пророк ﷺ сказал, «Не из моей общины тот, кто не уважает старшего
не милосерден к младшему и не отдает должное тем, кто обладает знаниями. То есть это, говорит, не из нас, этот человек. Также я вам рассказывал как-то историю во время там, 30-х годах, во время репрессий еще, а может после войны, сейчас могу ошибиться. В общем, сослали чеченцев. Чеченцев сослали. Была зима, лютая зима, сослают же в Сибирь, туда, где зима, сослали чеченцев. И вот их ввели там этапом к лагерю, и перед лагерем умирает у них мулла. С ними был их мулла, и он умер. Еще до того, как в лагерь дошли. Чеченцы сели вокруг этого муллы, кругом, и делали дуга, пока сами там не замерзли. Все умерли там, на этом месте, пока сами там не замерзли. То есть вот Кавказ, да, вот уважение, вот соблюдение сунны и хадисов. Конечно, их в лагере ничего хорошего не ждало, а тут благородная смерть, иншаллах. Гали радийаллаху анху говорит: «Я буду рабом того, кто обучил меня хоть букве из знаний. Если хочет, пусть продаст меня, если хочет, освободит, а если хочет, держит в рабстве». То есть имам Али, радийаллаху анху, говорил, что он готов стать рабом того, кто ему даст знание. Потому что что такое знание? Знание – это правильный взгляд на жизнь. Вы представляете, вот если в мечети там где-то, да, какой-нибудь дедушка или бабушка какая-нибудь объяснила вам азы ислама, что Бог один, что делать дуга, как читать намаз, этот человек все обеспечил вам рай. Обеспечил вам рай этот человек. Если человек, например, вас научил быть богатым, и вы стали богатым, например, вы будете благодарны этому человеку до гроб жизни, до конца жизни будете ему благодарны. А этот же человек, он не просто вам сделал вас богатыми, он вас сделал супер богатыми, вечно богатыми, когда вы окажетесь в раю. Поэтому вот такая благодарность должна быть, как будто ты раб этого человека. Это не буквально, конечно, да, а как будто ты раб этого человека. Такое должно быть уважение. Имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, при виде одного пастуха постоянно вставал. Когда пастух этот проходил мимо или приходил к нему, он постоянно вставал. Пастух. Обычный пастух. И люди спрашивали: «О, имам, говорит, ты такой великий ученый, а зачем ты встаешь перед этим пастухом? Таким низким человеком, да?» Обычно так не обращают внимания даже на таких людей. Имам Аш-Шафи'и говорит: «Этот пастух научил меня определять, когда собака становится половозрелой». То есть не человек, а собака, когда становится половозрелой. Почему? Потому что пастухи работают с собаками, и они разбираются в собаках. И вот этот пастух, говорит, научил меня, как определить, через какое время собака становится половозрелой. То есть из щенка превращается во взрослую собаку. Это меня научил этот пастух. Я ему благодарен. То есть он уважает его за знание. Это знание. Это знание. Вот за эти знания он ему благодарен. А если бы давал какие-то большие знания, большой ученый, да, представляете, какое отношение было бы у имама Шафи'и к своему учителю, например, к имаму Малику. Имам Малик был учителем имама Аш-Шафи'и. Рахимахумуллах. Поэтому есть некоторые правила. Например, первое, надо учителя приветствовать первым. То есть салям ему давать, саляму алейкум, первым его приветствовать. Увидели, то есть салям ему дали. Второе, не говорить перед ним много. То есть не болтать много. Лишние там рассказы, там приходишь, и ему начинаешь свою жизнь рассказывать. Что ты сегодня делал, там и так далее, там подобное. Много не разговаривать. Раньше, например, когда я сидел, например, где-то в маджлисе там, да, приходит со мной, сядь тот и начинает разговаривать. Бабушка, старые бабушки говорят: «Так, отойди от него, все, не беспокой, давай, отойди». А я думаю, откуда у них вот, это, он же не мешает, пускай говорит, а вот у них вот этот адяб был. Не мешать. Мулле там или какому-то ученому не мешать. Не нагружать его какими-то лишними словами, историями там и так далее. Поэтому много не говорить, говорит. Не начинать речь без его разрешения.
То есть хотите что-то сказать, спросите разрешение. Можно ли сказать и так далее. Не говорить учителю, что он не прав при всех. Любой человек может ошибаться. Ты, например, у учителя, например, знаний по 1000 вопросам, а у тебя знаний по 1 вопросу. И как раз в этом вопросе учитель ошибся, а ты как раз знаешь этот вопрос. Конечно, ты можешь его исправить. Но в остальных 999 ты не учишь. Но в этом вопросе ты знаешь, и ты хочешь его исправить. Показать себя, да? Хочешь – покажи, но отдельно. Не при всех. Нельзя говорить, там, такой-то там, ты не прав и так далее. Лучше это делать надо наедине. Также не надо говорить учителю при всех, что вот такой-то ученый считает по-другому. Твой учитель, например, считает так, а ты ему говоришь на уроке, а вот такой-то считает по-другому. То есть высокомерие показываешь, ты там не знаешь. Имаму Малика часто так говорили. Ему говорят, вот там в Ираке так не считают. То есть Абу Ханифа. Абу Ханифа и имам Малик жили в одно время. Рахимахумуллах. Поэтому, когда имам Малик давал уроки, говорили, вот ираки говорят там не так. На что имам Малик говорил, тогда езжайте в Ирак. То есть он не отвечал, он не говорил, что тот прав, или я не прав, или наоборот. Он говорит, хотите брать знания в Ираке, идите в Ирак, зачем вы здесь сидите? Он так отвечал, не тратил на это время. Потому что могут быть оба правы. Есть такие вопросы, где есть 2 мнения. Поэтому таким вот образом отвечали. Не говорить с другими во время урока. Элементарно не шептаться, не разговаривать, не отвлекать и так далее. Это касается у нас и уроков во время школы, да? Потому что в школе учитель, он же ученый для детей. Там же дети разговаривают, тоже надо им говорить, чтобы они не разговаривали, не мешали учителю ученому. Также надо задавать вопрос в подходящее время. То есть не в любой момент, не везде там, да, в подходящее время надо задавать вопрос. И не отвлекать учителя по дороге домой. То есть он идет домой по улице, там, да, после там какого-то трудового дня, может быть, урока, а ты его останавливаешь и начинаешь задавать вопросы. Есть иногда такие вещи, да. Поэтому это, говорит, делать неэтично, неприлично. И иметь надо хорошее мнение об учителе. Не говорить о нем плохо. То есть хорошо думать об учителе, защищать своего учителя и говорить хорошо о нем. Вот это тоже из этикетов по отношению к учителю. Таким вот образом, дорогие друзья, вот обладание этого этикета поможет получить знания. Если не будет этого этикета, то и то, что вы получите на уроках, пользу не принесет. Сегодня вот здесь вы послушали, вышли на улицу, сразу уже из головы вылетают. Поэтому такие вот определенные есть этикеты и уважения. И, дорогие друзья, постараться надо соблюдать такие вещи, потому что мы все на пути к знаниям. Все абсолютно. Я и вы все. Все мы у кого-то где-то получаем знания. Иначе жизнь наша бессмысленна, если мы не будем получать знания. Поэтому знать эти правила не помешает. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع